نوجوانان ملت کو تعلیم یافتہ کر رہے ہیں یا علم یافتہ کر رہے ہیں. دیکھیے، جب آپ کسی ولی اللہ کے حالات زندگی پڑھیں گے تو اس میں کہیں آپ یہ لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے. فار انسٹنس، حضرت نظام الدین اولیاء کا اگر کسی نے ذکر کیا ہے، کتاب لکھی ہے، تو یہ کہیں نہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے تعلیم یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے. کسی ولی کے ساتھ تعلیم کا لفظ نہیں آتا، ہمیشہ تربیت کا آتا. اس لیے کہ تربیت تعلیم پہ فوقیت رکھتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سلیبس وغیرہ سیٹ ہو رہے ہیں آج کل، اور جو ہمارے یہاں کوڈ آف انسٹرکشنز اسٹیبلش ہوتا ہے، اس میں تعلیم کو آہستہ آہستہ انہوں نے ایلیمنیٹ کی، تربیت کو ایلیمنیٹ کر دیا. تعلیم موجود ہے، تربیت ایلیمنیٹ کر دی. تو یہ تربیت اور تعلیم ہی کے ضمن میں مجھے اپنا وعدہ ایک صاحب سے یاد آ گیا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ بیعت کے سلسلے میں اور مرید کے سلسلے میں میں انشاءاللہ جواب آپ کو دے دوں گا. میں ایسے موقع پہ پوچھا کہ شاید میرے پاس وقت نہیں تھا، تو میں نے پرومس کر لیا تھا کہ کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ بات کروں. پرانے زمانے میں اصل میں جب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اس میں غیر مسلم بہت تیزی کے ساتھ شامل ہوئے. بہت سے کلچر اور بہت سی جو تہذیبیں تھیں وہ امیلگمیٹ ہوئیں. عرب کے لوگ ایران میں جا بسے، افغانستان میں آ گئے، روم میں جا بسے. تو وہاں کی لوکل، کچھ علاقوں کی لوکل تہذیبیں بہت سٹرونگ تھیں، بہت ہی طاقتور تھیں. تو لوکل تہذیبوں کے انفلوئنسز، پھر جو لوگ کنورٹ ہوئے انٹو مسلمز، ان کی صدیوں پرانی کچھ رسومات تھیں، کچھ روایات تھیں. انہوں نے اپنے عقیدے تو بدل ڈالے لیکن رسومات اور روایات نہیں چھوڑیں. تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام جس شکل میں انٹروڈیوس ہوا تھا اس پہ رسومات اور روایات کی گرد جمنے لگی اور اسلام آہستہ آہستہ ڈسٹارٹ ہونے لگ گیا تھا. تو اس مرحلے پر جیسے میں نے ایک بار کسی گفتگو کے دوران عرض کیا تھا کہ ہر صدی ختم ہوتے وقت ایک مجدد جنم لیتا ہے. ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد ضرور آتا ہے. مجدد کے ذمے دین کی تجدید نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا. اس کے اندر نہ ایک لفظ کی کمی ہو سکتی ہے، نہ ایک لفظ کی
زیادتی کی جا سکتی ہے، تو تجدید نہیں ہوتی اس کی، لیکن جو گرد و غبار اس پر جم گیا ہے رسومات کا، روایات کا، لوکل تہذیب کا، وہ اس کی جھاڑ پونچھ کر کے اس کی اوریجنل سطح دین کی واپس لے آتا ہے۔ یہ مجدد کا کام ہے، اور ہر میلینیم کے ٹرن پر ایک مجدد کامل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوتے رہے، اس کے علاوہ اولیاء کرام تھے، فقیر، درویش، کچھ بھی آپ کہیے انہیں، انہوں نے یہ کام سنبھالا اور دین کی جو اصل شکل ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اب یہ وہ دور تھا جب ابھی وسائل زیادہ ترقی نہیں پائے تھے، تو ہر درویش نے، ہر فقیر نے اپنی کسی کوشش کی، اور یوں ایک مربوط قسم کا خانقاہی نظام وجود میں آ گیا۔ ہمارے یہاں اردو میں جو خانقاہ کہلاتا ہے، یہ خانقاہی نظام وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو خانقاہ مزار کو کہا جاتا ہے اردو میں۔ مراکش کے اندر یہ خانقاہی نظام جو ہے، اس کو زاویہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو خانقاہی نظام کہتے ہیں۔ ایک درویش ہے، اس کا ڈیرا ہے، اس میں اس نے لوگوں کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ وہیں پر رہتے ہیں، اور ان کی رہائش، ان کی لاڈجنگ اینڈ بورڈنگ، کپڑا، اس کا سب کا بندوبست وہیں ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ دینی مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مشورے کے لیے آتے ہیں، ان کو انٹرٹین کرنے کا وہاں انتظام ہے، ان کے بیٹھنے کا انتظام ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ وہاں جاری رہتا ہے، اس کے لیے جگہ مخصوص ہیں، عبادات کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو ایک کمپلیکس ہے، یہ خانقاہ کہلاتا تھا۔ تو یہ جگہ جگہ قائم ہو گئی، ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی درویش تھا، اس نے یہ کام سنبھالا۔ انڈیویجول لیول پر ہوا، لیکن جب آپ اس کو کنٹری لیول پر دیکھیں تو ایک پورا نظام، ایک جال ہے جو بچھا ہوا دکھائی دیتا تھا ان دنوں خانقاہ کا۔ یہاں پہ انسان کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی، اور اس کو دینی علوم اور دنیاوی علوم سب سکھائے جاتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان جگہوں پر انسان کی تربیت کی جاتی تھی اس اینگل سے، بظاہر تو لگتا تھا کہ وہ دین کے اینگل سے تربیت ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہاں کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ لوگ بہتر انسان بھی بہترین انسان ہوتے تھے، جتنا کوئی انسان بہتر ہو سکتا ہے۔ خامیاب ہر شخص میں موجود رہیں گی، کیونکہ وہ انسان ہے۔ انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، اگر وہ مکمل ہو گیا تو فرشتہ ہو جائے گا۔ تو خامیاں تو ہر شخص میں رہتی ہیں، لیکن جس حد تک ممکن ہے اس حد تک وہ بہترین انسان ہوتا تھا۔ اب اس خانقاہی نظام کے اندر ایک سلسلہ چلتا یہ تھا کہ لوگ مختلف مقاصد کے ساتھ آتے تھے۔ کچھ کے مقاصد جو تھے وہ قلیل المدت امیڈیٹ ہوتے تھے، کچھ کے طویل المدت ہوتے تھے، کچھ کے درمیانی مدت کے۔ ایسے لوگ جو وقتی غرض کے ساتھ آتے تھے کہ یہ مسئلہ پوچھیں گے ہم، یا آج کا ایک درس ہم سن کے آ جائیں گے اس درویش کا،
उनका तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने दर्द सुना या अपना मसला मालूम किया, दुआ कराई, चले गए। कुछ ऐसे भी आते थे जिनका मकसद होता था कि चलिए वहां हम इल्म तफसीर हासिल कर लेंगे या कुरान पाक हिफ्ज कर लेंगे। ये दरमियानी मुद्दत के मकासद के लोग थे। इल्म फिक़ह सीखने को ही आ गया और उलूम उसने सीखे हैं, कोई एक पर्टिकुलर इल्म जो है उसने सीखना है, उसके लिए वो आ गया। फिर ऐसे भी हजरात होते थे जो तवील मुद्दत मकासद लेकर आते थे। उनका मकसद ये होता था कि वो अल्लाह की राह पे चलें और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें। क्योंकि उन लोगों को ऐसे अलूम इम्पार्ट किए जाना होते थे जो मखसूस थे कुछ लोगों तक, तो उनकी सिंसियरिटी को जज करने के लिए कि किस हद तक सिंसियर हैं अपने मकसद के लिए, उनको ये जज करने के लिए कि किस हद तक ये सख्तियां सह लेंगे, उनसे कमिटमेंट ली जाती थी। वो दर हकीकत कमिटमेंट कहने को तो एकतरफा नजर आती थी, लेकिन दर हकीकत वो दो तरफा कमिटमेंट थी कि ऐसे साहब जो इस राह पे चलना चाहते हैं और तसव्वुफ की राह पे चलना चाहते हैं, रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, वो उस दरवेश के पास आके ये कमिट करता था कि मैं अपना माजी इस खानका के दरवाजे के बाहर छोड़ आया। अल्फाज ये नहीं होते थे, ये अल्फाज मेरे हैं, लेकिन मकसद ये होता था उन अल्फाज का कि मैं अपना माजी सारा इस खानका के दरवाजे के बाहर छोड़ आया हूं। अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। अब मैं वो कुछ करूंगा जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और उस अंदाज में करूंगा जिस अंदाज में आप मुझे गाइड करेंगे। तो उस दरवेश की कमिटमेंट ऐसे आदमी के साथ ये होती थी कि मैं हद्दुल इम्कान, जिस हद तक इंसानी बस में है, तुम्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत देने की कोशिश करूंगा। ये एक म्यूचुअल कमिटमेंट होती थी दो तरफा। इसका नाम बैत दे दिया गया। दर हकीकत बैत अरबी के लफ्ज बै से निकला है। बै का अगर तो इसे बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाए तो मकसद है सौदा, और अगर इसे बतौर वर्ब के यूज किया जाए तो इसका मतलब है फरोख्त कर देना। तो जो मुरीद आके कमिट कर रहा है दरवेश के हाथ में हाथ देके, वो उर्फ आम में अपने आप को फरोख्त कर रहा है उस दरवेश के हाथों। मकसद ये है फरोख्त से मेरा कि जिस लम्हे उसने उस दरवेश के हाथ पे बैत कर ली, तो उस लम्हे न उसकी फिर कोई मर्जी रही, न उसका कोई इरादा रहा, न उसकी कोई ख्वाहिश रही, न उसकी कोई जरूरत रही। उसका सब कुछ वो है जो वो दरवेश उसे कह देगा करने को। तो आंखें बंद करके उस दरवेश की बात को वो तस्लीम करेगा। अब इस सिलसिले में यह है कि वो चूंकि दरवेश वाकईतन दरवेश होते थे जिनका कोई दुनियावी मकसद नहीं होता था, जिन्हें कोई गर्ज या कोई लालच या कोई तमा नहीं थी किसी से, बेलौस खल्के खुदा की खिदमत करने वाले लोग थे, तो इसमें कोई अंदेशा नहीं था कि वो मुरीद अगर अपने आप को उस दरवेश के हाथों फरोख्त कर रहा है तो उसको एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा। ये कोई अंदेशा नहीं था। तो यूं ये निजाम चला, लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि ज्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म का था और हिंदुइज्म दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, और वक्त के साथ साथ इसके अंदर तब्दीलियां होते होते अब वो मजहब नहीं रह गया, बल्कि अब वो रसूमात का मजमुआ है। तो जहां इस किस्म की कैफियत पैदा हो जाए किसी अकीदे, किसी मजहब, किसी दीन के साथ, तो वहां खराबियां दरात नहीं। तो हिंदुइज्म के अंदर पंडित, पुरोहित और साधु, इन तीनों ने मिलकर कुछ ऐसी तरह डाल दी थी कि वो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा थी, तरबियत कम थी। तो मुसलमान चूंकि ज्यादातर हिंदू से मुसलमान हुए थे, तो वो इन्फ्लुएंस कुछ इनके ऊपर बाकी था। वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते खुद दीन इस्लाम के अंदर भी आ गया। यूं पीरी और मुरीदी ने जन्म ले लिया। जहां तालीम और तरबियत कम है, एक्सप्लॉयटेशन मुरीद की ज्यादा है। तो गोइंग बैक टू बैथ, जब आप किसी के हाथ पे बैत करते हैं तो आप तो पाबंद हैं उसकी हर किस्म की बात मानने को, लेकिन जिसके हाथ पे बैत की गई है वो भी इस बात का पाबंद है कि आपको हर बुरे भले से आगाह कर दे, अल्लाह की तरफ से बताए गए डूज एंड डू नॉट्स को आप पर वाज़े कर दे, न सिर्फ वाज़े कर दे बल्कि जिस हद तक उसका इन्फ्लुएंस है आप पर, वो निहायत सख्ती के साथ आपको मजबूर कर दे उन डूज एंड डू नॉट्स पर अमल करने। ये इसका असल मकसद है। बैत करने वाला मुरीद कहलाता है, और जिसके हाथ पर बैत कर ली गई उर्फ आम में मुर्शिद कहलाता। अब मुरीद के इस्तिलाही मायने क्या हैं, देखने की बात यह है। मुरीद जो है वो इस्तिलाही तौर पर उस इंसान को कहते हैं जो अल्लाह की रजा की तलब करता हो। तो अल्लाह की रजा की तलब करने वाले का नाम मुरीद है। और मुरीद, इसके तीन पहलू हैं। एक तो है मुरीद, दूसरा मुराद, और तीसरा मकसूद। अब जैसे इसकी इस्तिलाही मायने मैंने मुरीद के बयान किए कि ऐसा शख्स जो अल्लाह की रजा की तलब करता है वो मुरीद है। मुरीद इब्तदा है, मुराद इंतहा है, जहां जाके मुकम्मल होती है चीज। इंतहा उस मायनों में, एक्सट्रीम के मायनों में नहीं। और मकसूद वो इरादत के साथ आ जाएगा। इसी तरह मुरीद को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुरीद वो है जो बोझ उठाता है, और मुराद वो है जिससे रब बोझ हटा देता है। या इसको यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुरीद वो है जो तदबीर इल्म से ऑपरेट होता है, और मुराद वो है जो बख्शिश इलाही से ऑपरेट होता है। क्योंकि मुरीद जब अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पहला कदम उठाता है तो रब ताला उसको मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में, मुख्तलिफ किस्म के मसाइब में
مختلف قسم کے آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی رب تعالیٰ خوش ہوتا ہو کسی کو مشکل میں ڈال کے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مضبوط بلڈنگ بنانا ہے جو زلزلے کے شدید جھٹکے بھی سہ جائے، ونڈ سٹارمز کو بھی فیس کر لے، لائٹننگ بھی ابزارب کر جائے، اور لوگوں کے ہجوم کو بھی اپنے اندر سمو لے اور ان کا بوجھ بھی اٹھا لے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی بنیادیں اور اس کے لوڈ بیئرنگ والز بہت سٹرونگ ہوں۔ تو بنیادیں جس قدر اچھے میٹیریل کی اور سیزن برکس کی اور سیزن کر کے بنائی جائیں گی، انہیں سول انجینئرنگ کی زبان میں سیٹنگ کا ٹائم جتنا زیادہ دیا جائے گا، جتنی اچھی کیورنگ اس کی جائے گی، وہ بنیادیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی اور دیر پا ہوں گی۔ تو اسی طرح جو مرید ہے، اگر اس کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کر پیسا نہیں جائے گا تو اسے مصیبتیں اٹھانے کی پریکٹس نہیں ہو سکے گی، وہ عادی نہیں ہوگا اس کا۔ جب وہ عادی نہیں ہوگا تو جو ہی کوئی ذرا سی بھی مصیبت آئے گی تو اس کی چیخیں نکلیں گی۔ لیکن اگر چکی کے دو پارٹ میں ڈال کے اسے پیسا گیا ہے تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان مصائب کو صبر کے ساتھ ہنسی خوشی سہنا سیکھ لیتا، تو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ ریاضت کا اجر صبر ہے، جتنی ہم مجاہدے اور جتنے ریاضتیں اور جتنے چلا کشی اور جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، ان سب کا اجر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک اس کا انعام صرف ایک ہے، وہ ہے صبر، کہ انسان صابر ہو جاتا۔ تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اور اپنے آپ کو اس بات سے روک کے کہ اف نہیں کہنا، انسان صابر ہو جاتا، اپنے نفس کو وہ شکست دیتا ہر لمحے۔ جہاں کوئی دل میں خواہش جنم لیتی ہے، انسان اس کے برعکس کام کرتا۔ بھوک لگتی ہے تو اس کو بڑی خاموشی سے سہتا، انلیس کے رزق میسر رہ جائے۔ لوگوں سے نہیں کہتا کہ میں بڑا بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں مر گیا، نکاہت ہو رہی ہے، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو فقیر ہے وہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے آپ کو وہ بہت سکھی ظاہر کرتا ہے، جب وہ مفلس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امیر ظاہر کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صحت مند ظاہر کرتا ہے، جب تنگدست ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوشحال ظاہر کرتا ہے۔ یہ صبر کا دوسرا نام ہے، یہ صبر اس کا دوسرا نام ہے، جو بھی کہنا چاہیں آپ۔ تو مرید کو یہ تمام چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب میری آپ کو صبر کے بارے میں جو گفتگو تھی اور شکر کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ یاد آ جائے گی کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق رکھتی ہے۔ تو میں نے آپ سے صبر کی تعریف کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ صبر تین قسم کا ہے، اور ان میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسٹیبلش کیے گئے ہیں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس،
اس پر عمل کرتے ہوئے جس تکلیف سے انسان گزرتا ہے اور اس کو جس ہنسی خوشی وہ سہتا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ یہاں لنک ہوگی بات کہ اس کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے اور شکر پیدا کرنے کے لیے اس کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے پیس دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی آزمائش اور کوئی ایسی مصیبت نہیں جو اس پر نازل نہ ہوتی وہی سب میں۔ تو جب انسان یہ تمام چیزیں آسانی سے سہ جاتا ہے تو اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے اس سے تو اس سے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے۔ جب اسے یہ سب حاصل ہو جاتا ہے تو اب یہ اس کی سٹیج ہے کہ اسے اپنے نفس سے لڑنا نہیں پڑتا، کہ وہ اس کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اس نے کوئی خواہش کرنا ہی بند کر دی ہے، اس کا پاؤں سلپ ہی نہیں ہوتا عادتاً، تو یوں اسے کوئی مشقت نہیں کرنا، تو اللہ اس پر سے یہ آزمائشوں اور مصیبتوں کا بوجھ ہٹا لیتا ہے۔ پھر لمبی چوڑی عبادات کا بوجھ بھی ہٹ جاتا ہے، پھر وہ صرف فرض اور سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ اسے آسانی کی زندگی عطا کر دیتا ہے، تو وہ مراد کہلاتا ہے، یہ مراد کا مقام آتا ہے۔ اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی زبان دوسروں کو نصیحتیں کرنے لگتی ہے، اس کی ذات سے خلق خدا کو فائدہ پہنچنے لگتا ہے، وہ دوسروں کے لیے لائٹ ہاؤس بن جاتا ہے، خلق خدا کے لیے وہ ایک گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے، ایسا درخت جس کے نیچے ہر کوئی دھوپ اور بارش سے پناہ لے سکتا ہے، وہ کسی کو اپنے سائے میں لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون آدمی ہے جس نے میرے تنے پر کلہاڑا چلایا تھا، جس نے میری جڑیں کاٹی تھی، یا جس نے مجھے گرم موسم میں پانی لگایا تھا یا کھاد پرووائڈ کی تھی۔ اس کے لیے سب ایک ہیں، جو چاہے اس کے سائے کے نیچے آ کے پناہ لے لے، دھوپ اور بارش سے بچ جائے، تو پھر انسان ایسا گھنا سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ اب آپ اگر اس کو دنیاوی نظر سے دیکھیں تو ایک عجیب حیران کن چیز سامنے آپ کی آ جائے گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ باعزت اور پاپولر عوام میں کون ہوتا ہے؟ مخلوق میں، خلق خدا میں، وہ شخص جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یوں درویش کامیاب دنیا دار بھی ہے کہ وہ لوگوں کی دلوں پر حکومت کرتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو مصیبتوں کی میں آزمائش اور مصیبتوں کی بات کر رہا تھا، یہ عام طور پر 4 سٹیجز میں ہوتی ہیں۔ جو ہی انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو سب سے پہلی آزمائش مالی رنگ میں آتی ہے، سب سے پہلی ہٹ انسان کے فنانسز پر آتی ہے، مالی لحاظ سے بہت ہی تنگ دست ہوتا ہے، اور ایسی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے کہ بعض کا ناقابل تصور ہو جاتا ہے، وہ فائنینشیل کرنچ جس میں سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔
تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ ایک بڑی اکثریت اسی پہلی سٹیج سے ہی دوڑ جاتی ہے اور پھر واپس دنیا کی طرف پلٹ جاتی ہے. اور جو خوش نصیب اس میں سے کامیابی کے ساتھ نکلا تو پھر اگلی سٹیج پر ایک دوسری چیز بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. مالی کرنچ تو چل ہی رہا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. یہ بذات خود بہت بڑی تکلیف ہے جو ذہنی اور جسمانی تکلیف ہے دونوں ایک ساتھ لاتی ہے. تو لوگ تو دوڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی چند ایک خوش نصیب ایسے ہیں جو یہ دونوں چیزیں بیک وقت مار کو آرام سے سہ جاتے ہیں. تو پھر ایک تیسری چیز میں شامل ہو جاتی ہے آخر, وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی تہمتیں, الزامات, عیب وہ اس شخص کے نام پر آنے لگتے ہیں. وہ لوگ جو کل تک جھک جھک کے سلام کرتے تھے, تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, وہ تھوکنے لگتے ہیں انسان پہ. اب ایک طرف تو وہ فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا ہے, اس کے خلاف باہر لڑ رہا ہے باہر کی دنیا میں کہ کسی طرح سے میں اپنا سر پانی سے باہر, پانی کے اوپر رکھ سکوں. گھر کے اوپر, گھر میں آتا ہے تو گھر میں دوسرا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, تو سارا دن وہ باہر کے عذاب سہتا ہے, شام کو آ کے رات کو گھر کے عذاب سہتا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ بدنامیاں اور لوگوں کے تانے اور تہمتیں اور الزامات, ان سب کو فیس کرنے لگتا ہے. تو اگر آدمی ان سب میں ثابت قدم رہا تو پھر چوتھی چیز آ کے شامل ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کو ترغیبات ملنے لگتی ہیں, لالچ اور ترغیبات, کیونکہ بدترین حالات میں زندہ رہ رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک شخص 2-4 روز سے بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو آپ اس کو روٹی دکھا کے کہیں ادھر آ کے لے لو, ادھر آ کے لے لو, تو یہاں پہ ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ آدمی جم کر اپنی جگہ بیٹھا رکھے, اپنے پاس میں نہیں لیتا. تو جب وہ ایک لمبے عرصے سے وہ فائنینشیل کرنچ کا شکار ہوتا ہے, ضروریات رکی ہوئی ہوتی ہیں, روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں, بجلی کٹی ہوئی ہے, گیس کٹی ہوئی ہے, گھر کا کرایہ نہیں ہے, لینڈ لارڈ دھمکیاں دے رہا ہے کہ سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, ادھر گھر کے اندر بے پناہ قسم کا جھگڑا, دنگا فساد چل رہا ہے, اور فائنانسز بہر طور اس کا ایک ون آف دی ریزنز. الزامات نے زندگی حرام کی ہوئی ہے. تو ایسے میں جب ترغیبات اور لالچ ملنے لگتی ہے تو انسان کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں. یہ اس سب میں سے گزرنا ہوتا ہے بندے کو, اور ہر آدمی گزرتا ہے اس میں سے, اس میں ایکسیپشن نہیں کہیں. کوئی نہ ایکسیپشن ہے نہ ایگزمپشن ہے, دونوں ہی باتیں ہیں اس میں. تو اگر کوئی گزر گیا اس میں سے تو نارملی یہ 6-7 سال کا, 8 سال کا پیریڈ ہوتا ہے, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ کون آدمی اس کو سہ رہا ہے. وہ اس کی بہت سے مختلف فیکٹرز ہیں, اس کی روحانی کیفیت کیسی ہے, اس کی باڈی کیمسٹری کیا ہے, اس کے تعلیم کا لیول کیا ہے, انٹیلیجنس لیول کیا ہے, امیجنیشن کتنی زیادہ ہے, یہ کم ہے. یہ بہت سے اس کے فیکٹرز ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیریڈ کب تک پرولونگ کرے گا. تو ان سے گزرنے کے بعد پھر وہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ تمام جو چیزیں واپس لے لی گئی تھیں وہ ایک ایک کر کے نہ صرف لوٹا دی جاتی ہیں بلکہ وہ ملٹیپل
फैक्टर्स के तहत आती हैं कि अगर पहले इंसान फर्ज कर लीजिए मिलियनेयर था तो फिर वो बिलियनेयर हो जाएगा फौरन, और बड़ी तेजी से चीजें वापस आती हैं। जो इज्जत पहले मिली होती है दोबारा से इज्जत मिलने वाली उससे कई गुना ज्यादा भी होती है और बेहतर क्वालिटी की भी होती है। घर का सुकून जो छिन गया होता है, अगर उस वक्त तक डाइवोर्स नहीं हुई, सेपरेशन नहीं हुई, तो सुकून बेपना अच्छा लौट आता है वापस, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होकर। वो मुराद के लेवल पर पहुंचा हुआ इंसान है। क्या अब इसमें बाकी हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे इसका बयान करेंगे, उसमें कि मुर्शद की ड्यूटीज क्या हैं, मुर्शद को मुरीद को तालीम देने के तरीके क्या होने चाहिए मुर्शद के लिए, मुरीद के आदाब क्या होने चाहिए, इस राह में आदाब महफिल क्या होते हैं, क्या क्या एहतियातें लाजिम हैं, इनका जिक्र इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी अगली इतवार करेंगे। अब किसी के जहन में अगर कोई सवाल है तो। ये बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, शुहदा, पैगंबर, इन सब को छोड़ के वैसे एक आम आदमी जब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वो क्या कहीं शौरी तौर पे मौजूद होते हैं या वो गवर्नमेंट कर दिए जाते हैं, सुला दिए जाते हैं क़यामत तक के लिए? आप जरा सा अगर अपना सवाल वाज़ेह कर दें कि आप इंतकाल के बाद का पूछ रही हैं? इंतकाल के बाद का, औलिया अल्लाह, शुहदा, पैगंबर, इनका तो है ना कि ये हयात होते हैं, लेकिन एक आम आदमी, लेमैन, ये जितनी भी क्राउड है, वो जब इंतकाल के बाद आगे जाते हैं तो फिर वो शऊरी तौर पे किसी जगह मौजूद होते हैं या के सुला दिए जाते हैं, डॉर्मेंट कर दिए जाते हैं क़यामत तक के लिए? बीवी, इसमें देखिए जो इंसान है ये दो चीजों से बना है। क्या इसके जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो दो हैं, एक रूह और दूसरा जिस्म। अब जो जिस्म है उसके फर्दर आगे आप उसे डिवाइड भी कर सकती हैं, उसके सब कंपोनेंट्स की हैं, सब असेंबलीज हैं उसकी, जिसमें कल्ब है, दिल है, रूहानी जुबान में कल्ब है, वो दिमाग है, फिर दिमाग के दो हिस्से हैं, शऊर और लाशऊर। लेकिन रूह जो है उसका एक ही हिस्सा है, वो सिंगल कंपोनेंट है, वो सिंगल यूनिट है। जब इंतकाल हुआ तो इंसान इन दो हिस्सों में तकसीम हो गया वाज़ेह तौर पर। रूह परवाज कर गई और आलम बरज़ख में चली गई, जिस्म जमीन के नीचे चला गया, गल सड़ गया, कीड़ों की खुराक बन गया। अब ये इत्तेफाक ऐसा है कि सिर्फ जिस्म के साथ ही शऊर और लाशऊर का ताल्लुक है, क्योंकि ब्रेन जिस्म का हिस्सा है, ये उसी की एक सब असेंबली है ब्रेन, तो वो तो वहीं फना हो गया सब कुछ। तो यूं शऊरी और लाशऊरी तौर पर जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं। रूह तो एक सिंगल यूनिट है। नहीं, मैं वही उसी की अर्थ कर रहा हूं, वो तो सिंगल यूनिट है, उसका ना कोई शऊर है ना कोई लाशऊर है, रूह तो सिर्फ रूह है और वो जिंदा जाविदा है।
وہ فنا نہیں ہوتی. تو جب وہ عالم برزخ میں چلی گئی تو ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ اس کے دنیا کے اندر اعمال کیا تھے، تو وہ اسی درجے کے برزخ میں داخل کر دی جاتی ہے. زندہ رہتی ہیں، سوتی نہیں ہیں، ان کو چیزوں کا شعور رہتا ہے، رب تعالیٰ ان کے علم میں چیزیں لاتا رہتا ہے. فار انسٹنس یہ جو ہم ختم دلاتے ہیں، میرا انتقال ہو گیا، میرے لواکین نے اس نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کرائی کہ اس کا ثواب میری روح کو پہنچے. قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور نیت بنیادی طور پہ یہی تھی کہ جی سرفراز صاحب کی روح کو ثواب پہنچے اس کا. اس کے بعد اللہ کے حضور دعا بھی کر دی گئی کہ یا باری تعالیٰ، یہ ہم نے تیرا کلام پاک تلاوت کیا اور اسے تیرے حضور اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا، تو اسے قبول فرما لے اور اس کا ثواب سرفراز صاحب کی روح کو بخش دے. اب یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ نے قرآن پاک تلاوت کیا ہے اور رب تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے ایک چیز ارن کر لی ہے اللہ تعالیٰ سے بطور حق کی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ اس کا ثواب دوں گا میں. تو اب یہ آپ کا حق ہے کہ اپنی ارن کی ہوئی چیز کو جہاں جی چاہے خرچ کر دیں. تو آپ اگر اس کا ثواب میری روح کو بخش دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وہ اتنا ہی ثواب آپ کی روح، آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور بقایا ثواب میری روح کے نامہ اعمال میں لکھے گی. اب جو روح اس دنیا سے روانہ ہو گئی وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں یا بدی یا گناہ بڑھا سکے، لیکن جب آپ نے بخشا میری روح کو تو وہ میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا. تو اس ثواب کی ضرورت تو ہر روح کو رہے گی. تو جب میرے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا تو اس کی اطلاع مجھے من جانب اللہ دی جائے گی کہ تمہارے نامہ اعمال میں فلاں زندہ شخص نے، جس کا نام یہ ہے، یہ ثواب لکھوایا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اطلاع ملی. یوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اطلاع بھی اس کو دی جاتی ہے، وہ اس کے علم میں رہتی چیز، وہ زندہ بھی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مختلف اطلاعات جو ضروری ہیں اس سے متعلق ہیں وہ ملتی رہتی ہیں. یہ ہے اس کا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ صاحب یہ ختم جو ہے صرف مردہ آدمی کا دلوایا جا سکتا ہے یا کسی زندہ کے بھی دلوا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی میں کسی زندہ کا تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن آپ میرا ختم جب چاہے دلوا دیا کیجیے، میری فاتحہ خوانی کر دیا کیجیے. اچھا، تو وہ بندہ ذرا سا اپسیٹ ہوا تو اس کو میں نے پھر سمجھایا کہ بھائی یہ فاتحہ خوانی ہے کیا اور یہ ختم جو دلاتے ہیں وہ ہے کیا؟ یہ ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. فاتحہ خوانی کیا ہے؟ کلام الہی کی تلاوت نا، جو بیسک فاتحہ ہے وہ تو یہ ہے الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ بیسک فارم ہے فاتحہ خوانی کی. بہا اسے جتنا چاہے آپ لیں، تو دونوں ہی کلام الہی ہیں، سورہ فاتحہ بھی اور سورہ اخلاص بھی. تو اس کو جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. جو زندہ روح ہے، زندہ انسان ہے، تو آپ نے ایک چیز عمل کی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کو تنخواہ ملی ہے یونیورسٹی سے آپ صرف مردہ لوگوں پہ ہی خرچ کر سکتے ہیں، آپ زندہ پہ نہیں خرچ کر سکتے. وہ آپ کا حق ہے، جہاں جی چاہے خرچ کر دیجیے. آپ یہ کام نہیں کرتے.
قبر کے ساتھ روح کا تعلق، یعنی اگر ہم قبر پہ جائیں یا نہ جائیں روح کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، جہاں مردہ دفن کیا گیا ہے اس جسم کی روح اپنے مقام دفن کے ساتھ ایک رابطے میں رہتی ہے، اس کا ایک تعلق قائم رہتا ہے. وہ موجود وہاں کسی وقت ہو بھی سکتی ہے، کسی وقت نہیں بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اسی چیز سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو سلام بھی کرو اور وعلیکم السلام بھی خود ہی کہو. یہ حکم ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر تو روح کا وہاں ہر وقت اس کا تعلق موجود رہتی ہے تو سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا پھر ضروری کیوں ہے؟ پھر تو جواب آگے سے آ جائے گا. اگر میں آپ کو سلام کروں تو میں خود ہی تو نہیں اس کا جواب دوں گا، آپ دیں گی اس کا جواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر وقت وہ موجود نہیں ہے. تب یہ کہا کہ سلام بھی کر لو اور جواب بھی دے دو. دوسری صورت، اگر وہاں بالکل ہی وہ موجود نہیں رہتی روح، تو پھر سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا تعلق تو قائم رہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں رہے بھی یا ہر وقت نہ ہی رہے. تو ہمیں چونکہ عام آدمی کو بظاہر آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں موجود ہے یا نہیں، تو یہ دونوں ہی صورتیں کر دی گئیں کہ سلام بھی کر لو، اس کا جواب بھی دے دو. ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا تھا میری؟ جی میں تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ روح کو میں نے تو پہلے ہی جواب دیا آپ کو کہ جب آپ سلام کرتی ہیں، یہ بھی تو سلامتی بھیجی نا آپ نے روح پہ، تو فوراً اس کی اطلاع اس کو ملتی ہے. نہیں آپ تشریف رکھیے، بالکل میں عرض کرتا ہوں آپ سے. سوری نہیں فرمائیے. میرے ذہن میں یہ ایک سوال آیا تھا کہ بغیر قرآنی تعلیم کے بیعت کے کیا معنی ہیں؟ دوسرا یہ کہ خانقاہی نظام نے زر پرستی پہ کس حد تک اثر ڈالا ہے جو امت کی اجتماعی جو ہے کمزوری ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ شرک میں دوسری امتوں کی طرح مبتلا ہو جائے گی، لیکن زر پرستی انہیں تباہ نہ کر دے. اب یہ دور زر پرستی کا ہے. اس میں حال یہ ہے کہ ہر محکمہ، ہر شعبہ زندگی کا جو ہے نا وہ زر پرستی کی نظر ہوا ہے. خانقاہی نظام نے اس پہ کیا اثرات ڈالے ہیں؟ تو میں بھی زر پرستی کے اس دور میں شکار ہوئے پریشان ہوں. میں ذرا اس چیز کا میں عرض کرتا ہوں آپ کے خدمت سے. دیکھیے، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بغیر قرآنی تعلیم کے بیعت کا کیا ہے، اصل میں وہ آپ نے بڑی صاف گوئی اور سچائی کے ساتھ یہ فرما دیا کہ میں اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے میں کہنا شاید آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ سن پائے کچھ نہیں سن پائے، خیالوں میں کھوئے ہوں گے آپ. وہ میں نے شروع ہی وہیں سے کیا تھا کہ خانقاہی نظام کس مقصد کے لیے شروع ہوا اور کہاں تک اس نے اس کو سرو کیا. لیکن انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر یہ خانقاہی نظام جو اتنا اچھا تھا، جس نے بہت ہی اسلام کی خدمت کی، وہ ہندو انفلوئنس کی وجہ سے، لوکل روایات اور رسومات کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اس طرف چلا گیا جس کو آپ زر پرستی کہتے ہیں.
मैंने उसका लफ्ज एक्सप्लॉयटेशन यूज किया था उसकी जगह, तो वो मरीजों को एक्सप्लॉयट करने का एक जरिया बन गई। वो मैंने अर्ज किया था, इसको मैं दोबारा अर्ज कर दूंगा। जहां तक बैत की बात है, मैंने ये भी जब मैं खानकाही निजाम को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने अर्ज किया था कि वहां पे लोग 3 तरह के आते हैं। एक किस्म तो लोगों की वो है जो सिर्फ वक्ती तौर पर कोई मसला पूछने आ गए या दुआ कराने आ गए और चले गए। दूसरी किस्म वो है जो इल्म कुरान उन्होंने हासिल कर लिया, इल्म तफसीर सीखना चाहते हैं, इल्म फिका सीखना चाहते हैं, इल्म हदीस या सीखना चाहते हैं, कोई एक ऐसा सीखना चाहते हैं, तो वहां कुछ अरसे के लिए रुके और उसके बाद वो जब इल्म उन्होंने हासिल कर लिया तो चले गए। तीसरी किस्म वो है जो वहां आते हैं कि वो पूरी तरह से तालीम और तरबियत दोनों वहां हासिल कर लें। अब सवाल यह है कि जब आप किसी स्कूल के अंदर दाखिल हुए और आपने एडमिशन फॉर्म भर के दिया, उसके साथ उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक फॉर्म है जिसपे आपने दस्तखत किए, वो ये कहता है कि आप जो पॉलिसीज और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस स्कूल के हेडमास्टर बना देंगे, प्राइमरी स्कूल के, बच्चा और इसके वालिदैन उसकी पूरी पाबंदी करेंगे और इस जिम्न में हेडमास्टर साहब का फैसला हतमी फैसला होगा। इसी तरह और उसके साथ लिखा हुआ है कि इतनी फीस होगी, इतनी छुट्टियां होंगी, इस ड्रेस में आना होगा, ये स्टेशनरी लाना होगी, ये तमाम उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं। अब उसको आप साइन करते हैं। अब सवाल यह है कि प्राइमरी क्लास पास किए बगैर इस पर फाइन क्यों किए गया है? तो उसका जवाब यह आएगा कि साहब वो तो दाखिल ही इसलिए हो रहा है कि वो एजुकेशन ले ले। तो एजुकेशन लेने के लिए जरूरी यह है कि वो डिसिप्लिन हो और उसको डिसिप्लिन रखने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, और उसको वो एग्री कर रहा है कि मैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करूंगा। इसी तरह ये बैत जो है वो दस्तखत तो नहीं करते फॉर्म आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का, लेकिन बैत कर रहे हैं उस दरवेश के हाथ पर जो उस खानका का हेडमास्टर है कि जब तक मैं इस खानका से मुतालिक रहूंगा तो मैं अल्लाह के बनाए हुए तमाम कवानीन पर कारबंद रहूंगा और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के सिलसिले में जो इंस्ट्रक्शंस आपसे दी जाएंगी मैं उनको आंखें बंद करके तस्लीम करूंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो अल्लाह की तरफ से लेट डाउन डू नॉट्स के जिम्मे में आता हूं, और मैं तमाम तरह अपनी जिस्मानी और जहनी कुव्वत को बरकरार लाऊंगा अल्लाह की तरफ से लेट डाउन डूज के सिलसिले में कि जो हुक्म दिया है मैं उसको बजा लाऊं। अब वो बैत की इन शराइत पर वो बैत करता है, तो इसमें इल्म कुरान तो वो बैत करने के बाद सीखेगा। फिर जैसे प्राइमरी स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन को साइन करने के बाद एजुकेशन शुरू करेगा, तो उसमें कुरानी इल्म ही तो हासिल करने आया, तभी तो बैत की उसने। नहीं, आप देखिए, मैं इसमें गुजारिश करूं आपसे, अगर हम 2 या 3 नुक्तों को यकजा कर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। बात देखने की बात यह है, या तो हम इसको यूं देख लें कि खानकाही निजाम क्या है, बैत क्या है, इसको अलहदा करके देख लें, ये डेफिनेशन आपके जहन में आ जाएगी, एक खाका सामने आ जाएगा कि असल में ये सिस्टम क्या था। अब उसका दूसरा हिस्सा अगला वो है जिस पर आप इंसिस्ट कर रहे हैं माफ कीजिएगा, कि उसको मिसयूज किस तरह किया जा रहा है, राज रावुड से कि इसको एब्यूज किस तरह किया जा रहा है। मिसयूज तो बड़ा माइल्ड वर्ड है। तो अब बात यह है कि सियालकोट के एक कारखाने में बहुत ही आला दर्जे की और बहुत ही आला दर्जे का स्टील यूज करके स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स के तहत
एक सर्जिकल नाइफ बना है, इसलिए कि सर्जन डेलिकेट से डेलिकेट ऑपरेशन बड़ी आसानी के साथ उस सर्जिकल नाइफ से कर ले। ठीक है। अब अगर मैं उठा लाऊं और सड़क पर चलता हुआ उससे थ्रेट करूं किसी को कि जेब खाली कर दो वरना मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा, और उधर उसी नाइफ से म्यो हॉस्पिटल का एक कार्डियोलॉजिस्ट उससे मरीज का इलाज कर दे, तो उसमें इस चाकू बेचारे का क्या कसूर हुआ? कसूर तो मेरा है जिसने उस एक अच्छी जगह इस्तेमाल होने वाले चाकू को लूटमार के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो फिर चाकू को बुरा कहना मुनासिब नहीं होगा। क्या जी? नहीं सब बात ये है, असल में आपके ज़हन से एक कंफ्यूजन, अब मैं समझा कंफ्यूजन आपका कहां पर है। आप बैत जिसको कह रहे हैं, आपके जहन में बैत ये है कि साहब मैं एक गद्दी नशीन पीर हूं, ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, आप तशरीफ लाए, आपने कहा कि साहब मैं तो मर गया, मेरे दुनियावी मामलात बड़े टेढ़े हैं, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है, मकान के अंदर व्हाइट वॉश करने के लिए मौकलात नहीं आते हैं, मजदूर हायर करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं क्योंकि आपके बारे में सुना आपके पास बड़ी मावराए फितरत कुव्वतें हैं, करामात आपकी बहुत मशहूर हैं। तो मैंने कहा जी आइए जनाब तशरीफ लाइए, और मैंने हाथों में आपका हाथ लिया और कह दिया मैंने आज से आपको मुरीद किया। उसके बाद आपने जेब में जो कुछ आपके है आपने उठाया और मेरे पांव में ढेर कर दिया। हर मरतबा जब आप तशरीफ लाते हैं तो मेरे लिए गंदम भी लेके आते हैं, चीनी भी लेके आते हैं, देसी घी भी ला रहे हैं। भाई ऐसी बैत के सिलसिले में तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा सही सलूक किया था कि वो जो पीर साहब उनके घर पे एक बड़े मशहूर बैठे थे, तो उनका मुरीद एक वहीं आ गया था, तो आगे अर्ज की थी कि हजरत मैं 100 रुपए का मकरूज हो गया, दुआ कर दीजिए कि ये मेरा कर्ज उतर जाए। तो पीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, दुआ कर दी। तो जाता हुआ 2 रुपए का नजराना पेश कर दिया पीर साहब की खिदमत में। तो चला, तो जब अल्लामा साहब ने पीछे से आवाज दे दी कि इधर आना, मियां जब तुम इस पीर के पास आए थे 100 रुपए के मकरूज, जब जा रहे हो 102 के मकरूज होके जा रहे हो। आप असल में उसको रेफर कर रहे हैं, मैं खानकाही निजाम को रेफर कर रहा हूं जहां तालीम और तरबियत दी जाती है, जहां नजराने वसूल नहीं किए जाते और लोगों को ये राहें नहीं दिखाई जाती कि अमल की राह ना इख्तियार करो बल्कि दुआओं की राह इख्तियार करो तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। भाई खानका के अंदर तो वो सिर्फ आपको तालीम देते हैं, न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी तालीम भी, और वो फ्री है। आप वहां रहते हैं, जो मयसर है आप भी खाते हैं, जो मयसर होता आप पहनते हैं वहां, और वो आपकी तरबियत करते हैं कि किस तरह से लोगों को रिसीव करना है, उनसे बोलना कैसे है, उनकी खिदमत कैसे करनी है, लोगों की ज्यादतियां कैसे बर्दाश्त करनी है, लोगों के जुल्म कैसे सहने हैं, आपने बगैर चेहरे पर जरा सी नागवारी लाए। फिर अगर कभी वक्त जहाद आ जाए तो किस खूबसूरती और किस आसानी के साथ अपनी जान कुर्बान कर देनी है उस जहाद में, दुलेरी भी सिखाते हैं वो। यहां तो भाई ये जो है, ये जिस सिलसिले की आप बात फरमा रहे हैं, इसको तो वो अल्लामा इकबाल ने बड़े मजे का कंडेम किया था, क्योंकि मुझे शायरी से दिलचस्पी नहीं, न याद रहते हैं शेर, लेकिन मैं उसका मफहूम बता सकता हूं कि ये जो रूहानियत है या तसव्वुफ है, ये सवाए इसके कि कौम को बेअमली की राह दिखाती है और कुछ नहीं है। और ये हकीकत है, जिस तरह की दुआएं मैं सुबह से शाम तक लोगों की करता हूं बैठ के, और कुछ लोग अगर मुझे शुबह हो जाए कहीं कि हो सकता है ये बंदा कुछ पढ़ा लिखा है, तो मैं कहने की भी कोशिश करता हूं कि भाइयों क्यों ये काम करते हो। अल्लाह ताला
के अहकामात को समझो, वो तो मुजाहिदों को पसंद करता है जो हर वक्त अपनी कमर कस के रखते हैं और अमल के लिए तैयार रहते हैं। बाअमल लोगों को अल्लाह पसंद करता है, उन लोगों को जो जद्दोजहद करते हैं, एफर्ट करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अल्लाह की मदद मांगना चाहिए, लेकिन कब? अमल शुरू करने से पहले कि या अल्लाह, मैं तेरी ही अता करदा अक्ल और जिस्मानी कुव्वत से ये काम करने लगा हूं, इसमें बरकत डाल दे। और काम खत्म होने के बाद कि या बारी ताला, जो कुछ तूने मुझे समझ और जिस्मानी कुव्वत अता फरमाई थी, मैंने उससे पूरी तरह काम लेके अपनी सी कोशिश कर ली और इसका नतीजा तेरे हाथ में है, तू इसे मेरे लिए बेहतरीन कर दे। लो, किस्सा खत्म हो गया। ना आपको 3 घंटे बैठने की जरूरत है किसी जगह पर, ना आपको शाह साहब की बातें सुनने की जरूरत है, ना आपको यहाँ आके वक्त जाया करने की जरूरत है। आराम से अल्लाह को पुकारिए, काम शुरू करने से पहले भी और काम खत्म करके भी, और पूरी कोशिश कीजिए। क्या जरूरत है आपको कहीं जाने की, दुआएं कराने के लिए? भाई, जिसके पास दुआ कराने जा रहे हैं कोई आपसे बेहतर इंसान थोड़ी है। वो तो हो सकता है आपसे कहीं ज्यादा गुनहगार हो। जनाब, अब तो क्लियर हो गया पॉइंट आपके ज़हन में? जी, अच्छा, मैं सरप्रस्ती कर रहा हूं। नहीं, ये देखिए, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। इंतहाई सीरियस मर्ज भी है नेशनल लेवल पर, और इंतहाई आसान तरीन मसला, मर्ज नहीं मसला। ये 5 मिनट के अंदर अंदर ज़रपरस्ती इस कौम से खत्म हो जाएगी, और ये 5000 साल तक भी नहीं होगी। दोनों ही बातें हैं इसमें। मैं इसमें गुजारिश कर दूं कि मैं ये 2 बातें क्यों एक वक्त में कह रहा हूं। बात यह है कि आज मेरा बेटा या भतीजा भांजा या कोई करीबी अजीज चोरी करे पड़ोसी के घर में, पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी, तो मेरा या हम में से हर एक का पहला रिएक्शन क्या होगा कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की, पुलिस ने पकड़ के लेगी। अच्छा, देखो, उसका पुलिस का कोई जानने वाला मेरे यहाँ है तो फौरन उस आदमी के घर में पहुंच जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि साहब वो बच्चा है जी, वो उस पर इल्जाम लग गया चोरी का, तो जरा टेलीफोन कर दें इलाके के एसएचओ को, उसने पकड़ लिया उसे कि उसे छोड़ दे। ठीक है जनाब? या मैं एसएचओ के पास जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसे कुछ पैसे दे दिला के मैं अपना अजीज रिश्तेदार छुड़ा लाऊं। ऐसा ही है ना? मैं अगर कहीं हेड क्लर्क हूं तो मेरी एफर्ट ये होगी कि लोगों के काम मेरे पास अटके ही रहें तो बेहतर है, ताकि वो आके मुझे सलाम करें 2-4 बार, उसके बाद वो तंग आके मुझे कुछ पैसे दे देंगे। और जिनके काम मेरे पास अटके हैं वो भी 2-4 बार आएंगे और उसके बाद तंग आके मुझे पैसे दे देंगे, है ना? सवाल ये है कि अगर मैं ये ना सोचूं कि मेरे अलावा जो पाकिस्तानी है 13,99,999, 14 करोड़ में से एक आदमी में होना चाहिए। अगर मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा कोई पकड़ा गया तो मैं फौरन ये कहूं कि ठीक है, उसने अगर चोरी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। मैं सिफारिश के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मैं वकील भी हायर करूं तो मैं उसको भी कह दूं कि साहब देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए कि इसने किस हद तक चोरी की है। उस हद तक ठीक है, सजा मिले। इसने अगर गलत काम किया तो सजा मिलनी चाहिए इसे। मैं जानता हूं जो आपने आगे कहना वो भी मैं जवाब दे देता हूं। ये टीवी पर भी मुझसे 2-4 बार सवाल हुआ
अगर मैं यही सोच लूं कि मुझे क्या लगे, कोई दूसरा ये काम करता ही नहीं करता, मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। इसी तरह अगर मैं कहीं हेड क्लर्क हूं तो पूरा दफ्तर काम करे या ना करे, जो फाइल मेरे पास आ गई है मैं उसको उस फाइल के हकाइक के मुताबिक, फैक्ट्स ऑफ द केस कहते हैं, मेरिट के ऊपर मैं उसका फैसला करके उसको आगे चलता कर दूं, बगैर ये देखे कि दोस्त की है, दुश्मन की है, किसकी नहीं फाइल। एक आदमी में सुधरा, ठीक है। अब आप सरपरस्ती से बहुत तंग हैं, आप जहां भी हैं आपने भी ये रवैया इख्तियार कर लिया, इन्होंने कर लिया। नतीजा क्या हुआ कि 14 करोड़ में से हर आदमी ने अपनी जगह पर ये सोचा कि दूसरे करें या ना करें, लेकिन मैं जरूर सुधर जाऊंगा क्योंकि मुझे आखिरत भी संवारनी है। तो 5 मिनट में पूरी कौम बिल्कुल सही हो गई, सरपरस्ती भी निकल गई और कानून परस्ती आ गई। और अगर ये मैंने सोचा कि सारे कर रहे हैं तो मैं क्यों घाटा उठाऊं, मैं क्यों भुगतूं, जब सारे ही कर रहे हैं ये काम तो मैं भी करता हूं ताकि मुझे नुकसान ना हो, तो ये 5000 साल तक भी नहीं सुधरेगा। ये बात है जनाब। चलिए छोड़िए, क्या नहीं, देखिए मैं अर्ज करूं कि दुआ का सेशन तो 2 बजे होता है, ये तो सिर्फ इल्मी गुफ्तगू का सेशन है, ठीक है जी। तो नहीं, उसमें ये है कि देखिए आपके जो पड़ोसी हैं वो, उनसे माजरत के साथ, वो पूरी कौम तो नहीं है ना। एक आदमी का जाती फेल कौम को कंडेम करने का तो बायस नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जाती है तो जाती फेल ना जी। अब उसमें ये है कि अब आप अगर अल्लाह के कहे हुए रास्ते पे चलें, तो जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे आदमी चलता है तो बेपनाह किस्म की मुश्किलात, आजमाइशें, मुसीबतें आती, वो तो आएंगी। अल्लाह ने आपको इस बात का पूरा हुक्म दिया है कि आप अपने हकूक की हिफाजत करें, उसके लिए लड़ें, आप इस पर डटे रहिए, कोई वजह नहीं है कि आपको कामयाबी ना हो, ठीक है, इस पर डटे रहिए। हम यहाँ इल्मी गुफ्तगू करते हैं तो यहाँ पे इल्मी नुक्ता डिस्कस होता है, हम जाती मसाइल से अवॉइड करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ऐसी बात होती मैं शुरू में कहता, मैं तो बात खत्म करने के बाद ये जुमला आपसे अर्ज कर रहा हूं। उसके पीछे 2 वजूहात हैं। देखिए आपने जाती बात यहाँ अपने बयान की ना, आपका एक जाती मसला बहुत से लोगों के इल्म में आ गया। बहैसियत फकीर के जाती तौर पर मेरी इंतहाई कोशिश होती है कि जिस शख्स का मसला है उसकी जात से आगे बात बढ़ने न पाए। अल्हम्दुलिल्लाह 84 से लेके अब तक इन 22 सालों में अभी तक तो कोई एक शिकायत ऐसी है नहीं कि किसी का कोई मसला कहीं और डिस्कस हो गया हो। तो प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा जोर हम देते हैं, तो ये कोई इतनी ज्यादा अच्छी बात भी नहीं है, मुनासिब बात नहीं है कि आपका एक जाती मसला इन सब दोस्तों के इल्म में आ गया। दूसरी बात इसमें, ऐसा शख्स जो मौजूद नहीं, मुझे नहीं पता किन का जिक्र कर रहे हैं आप ना, इसलिए मैं कह रहा था नाम ना कहिए आप, वो मौजूद नहीं है बहैसियत मुसलमान के। ये पसंदीदा बात नहीं कि ऐसा शख्स जो मौजूद नहीं, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, हम उसका जिक्र बुरे लफ्जों में करें, तो वो गुनाह के जिम्मे में आ जाती बात है ना। तो मैं यूं आपसे आपकी सारी बातों का जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक, इत्मीनान के मुताबिक देने के बाद ये गुजारिश यूं कर रहा था कि यहाँ इल्मी नुक्ते डिस्कस करते हैं, जाती बात नहीं करते,
وہ بھی آپ ہی کے بھلے کے لیے ہے. آپ کی ذاتی بات کس کے علم میں کیوں آئے, خواہ وہ اہم ہو یا غیر اہم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ غیبت کی اس کے حد میں کیوں چلے جائیں کہ ایک شخص موجود نہیں, اس پر ہم الزام دھریں. وہ تو آ کے نہیں یہاں اپنے آپ کی اپنی صفائی پیش کر سکتا. اس کی پوزیشن اتنے لوگوں کی نظر میں خراب ہو گئی. اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے نا. تو جب تک کسی کا فیصلہ نہ ہو جائے ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتے. تو اتنے لوگوں کے سامنے اس کی پوزیشن خراب ہو جائے تو اس کا سارا وبال آپ کے کندھوں پر آ گیا یا نہیں. تو اس لیے اس بات کو جب 2 بجے دعا کا سیشن ہوگا آپ وہاں تشریف لے آئیے میرے پاس, میں حاضر ہوں. جو خدمت کر سکا ضرور کروں گا آپ کی.